Let's start the class. We discussed about place value of a number. What? Place value of a number. What is a place value? It is the value of a digit according to its place. ഒരു നമ്പറിലുള്ള ഡിജിറ്റിന്റെ പ്ലേസിനനുസരിച്ചുള്ള വാല്യൂ ആണ് പ്ലേസ് വാല്യൂ അല്ലേ? അതിന്റെ എക്സസൈസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തല്ലേ? എക്സസൈസ് 1.3 ഇത് ചെയ്തില്ലേ? ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്തില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട എന്താണെന്നറിയോ? Expanded form of a number. What? Expanded form of a number. Page number 62. Page number 62 expanded form കണ്ടോ? നമുക്കൊരു നമ്പറിനെ രണ്ട് ഫോമിൽ എഴുതാം. എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോമും ഷോർട്ട് ഫോമും. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാരും? എല്ലാരും ഇങ്ങനെ അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എഴുതാം? എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോമും നമ്പർ ഫോമും അല്ലേ? ഈ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മൾ വലുതാക്കി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ് എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം. ഷോർട്ട് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സാധാരണ നമ്പർ എഴുതുന്ന രീതി. Look at your text. There is an example. Let's look at the number 45. 45 പറയുന്ന നമ്പർ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? 45 അല്ലേ? 45 അല്ലേ 45 എഴുതുന്നേ? അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം? 45 എന്ന് പറയുന്നത് 40 + 5 അല്ലേ? ആണോ? 40 + 5 ആണ് 45. ഈ 40 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 40 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ 4 10s കൂടിയതല്ലേ 40. 4 10s makes 40 അല്ലേ? Yes or no? Yes or no? 4 10s make 40. We are discussing expanded form of a number. What? Expanded form of a number. അപ്പൊ 45 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 40 + 5 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? 40 + 5 അല്ലേ 45 അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ 40 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പിന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം? 40 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ how many tens make 40? 4 tens. 4 tens make 40. Then how many ones make 5? How many ones make 5? 5 ones make 5. Then we can write 45 as 4 tens and 5 ones. 4 tens and 5 ones. Understand? മനസ്സിലായോ? ഇനി 63 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആണെങ്കിലോ?
63 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആണെങ്കിൽ 60 plus 3 അല്ലേ? അപ്പൊ 6 tens and 3 ones. Okay, 6 tens and 3 ones. ഇനിയിപ്പോ 52 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആണെങ്കിലോ, how many tens are there in 52? Show me your finger. എല്ലാരും വിരലുകൊണ്ട് കാണിച്ചേ. How many tens are there in 52? 5. 5 tens and how many ones in 52? 5 tens and 2 ones. Okay, 5 tens and 2 ones. Then 76. How many tens? How many tens in 76? 7. How many tens? 7 tens. And how many ones are there in 76? 6 ones. 6 ones. Okay. Then 76 can be written as 7 tens and 6 ones. 7 tens and 6 ones. Then what about 85? 85 ആണെങ്കിൽ how many tens are there? How many tens in 85? 85. How many tens? Show me, all of you, show me your finger. How many tens? 8 tens. Okay, 8 tens and how many ones in 85? 85. How many ones are there? 5 ones. Okay, then 85 can be written as 8 tens and 5 ones. This is the expanded form of a number. ഒരു നമ്പറിന്റെ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് how many tens and how many ones? Number of tens and number of ones. Okay, മനസ്സിലായോ? ഇനി നിങ്ങളെ എക്സസൈസ് 1.4 എടുത്തേ, page number 62. All of you take your book and take page number 62. Exercise 1.4. What is the question? Write the expanded form of the following. Write the expanded form of the following. 4 numbers തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ expanded form എഴുതണം. എഴുതാൻ പറ്റുമോ? First one that given in your text. ഒന്നാമത്തെ ടെക്സ്റ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Next, second one 52. 52. Can you write that? എഴുതാൻ പറ്റുമോ? 52 എന്ന് പറയുന്നത് how many tens and how many ones? Write it in your textbook with a pencil. Okay? എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് എഴുതിയേ. How many tens and how many ones in 52? Shifana finished. Okay, Aniha finished. Aflo finished. Then Rishikesh finished. Minhaj, Amanna, Muhammad Vivi finished. Tessa Maria, Nafi, Hiba. Okay, Alan Thomas finished. Anaga Suresh finished.
Fatima Mehrin, Farha, Malavika. Okay, I think almost you finished writing. How many tens are there? Show me your fingers. In 52, how many tens? How many tens? 5 tens. Okay, right? Then how many ones are there? How many ones in 52? 2 ones. Okay, very good. In 52, 5 tens and 2 ones. Under that, 5 and 2. Finish writing. Next, third one, 67. Write the answer. 67. Number is 67 and write down how many tens and how many ones are there. Farha finished. So fast, Farha, very good. Amanna finished. Hibba finished. Malavika, Naflu, Eric, Meherin, Shifana. Oh, very good, very good. Anaga Suresh, Rishikesh, Minhaj, Joel, Snafi, Alan Thomas. Very good. You are very good. So fast, all of you. Aniha finished. Okay. Zayan finished. Then Shahzad also finished. Okay, then show me the answer. How many tens are there? With your finger. How many tens? How many tens? Okay, 6 tens in 67. Then how many ones are there? How many ones? 7 ones. In 67, 6 tens and 7 ones. Very good. നല്ല കുട്ടികളാട്ടോ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. Next, fourth one. 89. 89. Write down the answer. How many tens and how many ones? In 89. That also finished. Nafi, Eric, Ifra, Aflu, Shifana, Fatima Marin, Muhammad Vivi, Minhaj, Tessa Maria, Amanna, Zayan, Rishikesh, Muhammad Shahzad, Dominic, Hiba. Aha, nalla kuttiyalane. Aniha, Alan Thomas, Anaga Suresh, Malavika Suresh, Binya, Advait. Then okay, I think you finished writing. Then show me your answer with your fingers. In 89, how many tens are there? How many tens? In 89, 8 tens are there. In 89, 8 tens are there. Then how many ones? How many ones in 89? 9 ones. 9 ones in 89. Okay, very good. Nalla kuttiyalaatto ellarum. Write down these numbers in your book. First one, 57, 57. Second one, 48. Second one, 48. And third one, 95. First number 57, second number 48, and third number 95, 95. Okay, write down the answer in your notebook. Write the expanded form.
Write down the expanded form of the given numbers. 57, 48, 95. Then all of you, show me your answer in 57. First number 57. How many tens are there? How many tens? 5 tens. 5 tens in 57. Then how many ones are there in 57? 7. 7 ones are there in 57. Then what about next number? In 48, how many tens are there? How many tens? 4 tens. 4 tens in 48. Then how many ones? 8 ones. 8 ones in 48. Then what about 95? How many tens are there in 95? Their number. How many tens? 9 tens are there. Okay. Then how many ones are there in 95? How many ones? 5 ones. Hope you all got the idea about expanded form of a number. എല്ലാവർക്കും expanded form എങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? Yes or no? Yes, very good. Then your homework is exercise 1.4b. The next question in the same page. The next question in the same page. Write the short form of the following. Write the short form of the following. That question is for your homework. എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് വാങ്ങിയതല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ അയച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ചെയ്യാട്ടോ. ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യാ. എങ്ങനെ എഴുതണ്ടേ? ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 10 and 5 is equal to 15. 10 and 5 is equal to 10 and 5 is equal to 15. Like that way, find out the answer of the remaining 8 ones. അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള 8 എണ്ണത്തിന്റെ ആൻസർ എഴുതുക. ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്കിപ്പ് കൗണ്ടിങ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ സാധാരണ കൗണ്ട് ചെയ്യാം? നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നേ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. അങ്ങനെയല്ലേ? This is continuous counting. ആണല്ലോ. 1 മുതൽ 20 വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യും? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 വരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യും അല്ലേ?
അതിനിടയില് നമ്മള് do you know multiplication table of 2? 2ന്റെ multiplication table അറിയില്ലേ? അറിയില്ലേ? 1 1 is 2, 2 1s are, sorry, 1 2 2s are 4, 3 2s are 6. അറിയാലോ? അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാല് എങ്ങനെ വരുന്നേ? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 and 20 ആണല്ലോ. നേരത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്തു? 1 2 3 4 5 6 അങ്ങനെ 20 വരെ കൗണ്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ 20 വരെ കൗണ്ട് ചെയ്തു? 2 4 6 8 അല്ലേ? അങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കുള്ള ഓരോ നമ്പേഴ്സ് വിട്ടുപോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ഓരോ നമ്പേഴ്സ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്കിപ്പ് കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്പേഴ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യും, അതേപോലെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ ഗ്യാപ്പിൽ ഓരോ നമ്പേഴ്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യും. സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കി വിടുക. അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി വിട്ടിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്കിപ്പ് കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോട്ട് ദി ഐഡിയ? അപ്പൊ നമ്മള് 2ന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ വെച്ച് നോക്കിയാല് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് അവിടെ വരുന്നേ? 1 നമ്മൾ സാധാരണ കൂട്ടുന്നില്ല, 2 ആണല്ലേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നേ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ 1 സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് 4, അവിടെ നമ്മൾ 3 സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. 4 കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 വരുന്ന സമയത്ത് 4ന്റെ 6ന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള 5 നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മള് എങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യും? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 and 20. ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനിടയിലുള്ള ഓരോ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് സ്കിപ്പ് കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then take the multiplication table of 3. 3ന്റെ ടേബിൾ എടുത്താലോ? ഏതൊക്കെയാ നമ്പേഴ്സ് വരുന്നേ? 10 വരെയുള്ള ടേബിൾ എടുത്താൽ 3 into 10 വരെ എടുത്താൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് വരും? 3, ഫസ്റ്റ് 3, then 6 അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 9, 3 into 3 9, പിന്നെ 4 into 3 12 വരും, പിന്നെ 15 18 21 24 27 and last 30 ആണല്ലോ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ 3 അല്ലേ വരുന്നേ? അപ്പൊ നമ്മൾ 1ഉം 2ഉം ഇവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, 1ഉം 2ഉം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 3, പിന്നെ 4ഉം 5ഉം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ വരുന്നത് 6. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ 2ന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോ ഓരോ നമ്പർ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. ഇവിടെ 3ന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോ എത്ര നമ്പർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും? 2 നമ്പർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 3ന്റെ ടേബിൾ എടുത്താൽ നമ്മൾ 2 നമ്പർ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാ നമ്പേഴ്സ് വരുന്നേ? 3 6 9 12 15 18 21 24 27 and 30. ഈ എല്ലാ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ 2 നമ്പേഴ്സ് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് സ്കിപ്പ് കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ 5ന്റെ എടുത്താലോ? 5ന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എടുത്താലോ? ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് വരും? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 and last 50. ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര നമ്പേഴ്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാ പറയുന്നേ? 4 നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ 1 2 3 4 സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 5ല്. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
6, 7, 8, 9 കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 10 ആണല്ലോ. ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര നമ്പർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും? 4 നമ്പർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് skip counting. നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സ് മാത്രം പറയുന്നതിനെയാണ് സ്കിപ്പ് കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്കിപ്പ് കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ 2 നമ്പറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ഇപ്പൊ 5, 10, 15 കഴിഞ്ഞിട്ട് 18 പറയാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അവിടെ നമ്പേഴ്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയില്ലേ? 5, 10, 15 കഴിഞ്ഞിട്ട് 18 പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ 4 നമ്പേഴ്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു, പിന്നെ 15 കഴിഞ്ഞിട്ട് 16, 17 2 നമ്പേഴ്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്. Okay? While skip count, the numbers that omit will be always same. നമ്മൾ omit ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ? സ്കിപ്പ് കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തുടങ്ങി വെച്ചു, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം കേട്ടോ. ടൈമിന് അത്രയും കൂടെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡു ദി ഹോംവർക്ക്. പേജ് നമ്പർ 62. Exercise 1.4b. Do it in your textbook itself, okay? Okay. Shall we wind up the class? That's all for today. Let's see in the next class, okay? Bye.